हाँ जी, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मैं दीप अरोड़ा, डायरैक्टर माई वीज़ा ओवरसीज सेल्स एंड मार्केटिंग। सो जिवें टाइम कमिटेड होंदा कि 5 o'clock to 5:15 तक 15 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵਰਡ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਟਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਲੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ੈਂਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ और इटली के कुछ रूल्स भी चेंज हुए हैं, उन्होंने बारे भी आप गल करांगे। तो सब तो पहला वर्ड अपडेट के बारे गल करते हैं, 1.5-2 मिनट लगावांगे क्योंकि ज़्यादा अपडेट हुण है नहीं। आलमोस्ट सारी कंट्रीज़ ओपन ने, तुसी ट्रैवल करन जा सकते हो। न्यूजीलैंड का हाले बस सिर्फ जिहड़ा अपडेट्स ने वो बाकी ने, मतलब उन्होंने हाले ओपनिंग्स पेंडिंग है। अदरवाइज आलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड तुसी किसी भी कंट्री दे विच ट्रैवलिंग भी जा सकते हो, टूरिज्म जा सकते हो, विजिट करन जा सकते हो और स्टडी वीज़ा जा सकते हो। वर्क परमिट जे तुसी जाना चाहते जा सकते हो, असीं खैर नहीं डील करते। और तुसी जिहड़ी परमिट रेजिडेंसी है उत्थे जा सकते हो। सो आलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड तुसी जा सकते हो। USA दे विच जे मैं गल करा, फिलहाल हाले जिहड़ी अपॉइंटमेंट्स ने जिहड़े विजिटर वीज़ा B1 B2 दे लई वो हाले अवेलेबल नहीं हो पा रहे और वो भी आपां नूं हो सकता कि 11 मार्च तक वेट करनी पै सकती है। सो उम्मीद है कि जिहड़ा आने वाला टाइम है अगला 1.5-2 महीने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ने और आलमोस्ट सारिया जी इमीग्रेशनस ने वो हुण खुल जाणगियां और परमात्मा करे कि जिहड़ा ये यूक्रेन और रशिया का जिहड़ा वार है ये भी स्टॉप होवे। और कोरोना तो पहले असीं बहुत ज़्यादा प्रभावित होए हैं लास्ट ईयर्स दे विच। सो ਅਸੀਂ ਤਾਂ परमात्मा अगे अपने सच्चे पातशाह अगे ही अरदास करते हैं कि ये ਜਿਹੜੀਆਂ प्रॉब्लम्स जो पहला पैंडेमिक सी ये हुण ਜਿਹੜੀਆਂ कुछ सरहदी प्रॉब्लम होंदियां ने, कोई पोलीटिकल जिहड़ी प्रॉब्लम होंदियां ने, ये जल्द तो जल्द सॉल्व होनी चाहिए कि ਜਿਹੜੀ कि इन द फेवर ऑफ ह्यूमैनिटी है। सो ਆਪਾਂ ने स्टडी वीज़ा इटली ते कुछ चेंजिस ने, क्यों करना चाहिए, ਉਹਦੇ बेसिक रीजन की ने, ਉਹਦੇ बारे ਆਪਾਂ गल करांगे। तो सब तो पहला इटली ही क्यों, मैनू आम तौर पर जो भी कोई फोन आते हैं तो ये फोन सब तो पहला आता कि सर इटली में क्यों प्रैफरेंस देंगे हो, तो उन्होंने लगता कि शायद कोई कमीशन स्ट्रक्चर ज़्यादा होएगा। जबकि मैं थोनू ये कहना चाहना कि इत्थे कमीशन ही नहीं है। जिस यूनिवर्सिटीज़ नाल असीं काम करते हैं उत्थे 0 कमीशन है। अच्छा, 0 कमीशन क्यों है, उसका कारण की है, क्योंकि फीसा ही नहीं है उत्थे। आलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट जी फीस है उत्थे 1000 यूरो फीस होंगी है। बट जे असी सानू ऑफर लैटर्स आए हैं मैसीना यूनिवर्सिटी तो वो 156 यूरो फीस है, मतलब 15,000 रुपया लैके तुरीए साल की फीस। तो सानू 15,000 चों की कमीशन मिलनी है, तो वो भी तुसीं उत्थे जाके जमा करानी है, वो भी 2 इंस्टालमेंट जमा करानी है। सो कई ऐसे तरीके है ने जिहदे कारण असीं ये दस सकते हैं कि भी असीं इटली जिहड़ा वीज़ा कर रहे हैं स्टडी वीज़ा, दिस इज़ ओनली फेवरेट दे विच है स्टूडेंट से। सानू बीइंग कंसल्टेंट मैनू कोई फायदा ये ज़्यादा नहीं होंदा। हाँ, कुछ सर्विस चार्ज लैने हाँ, वही साडा जिहड़ी है इनकम है, अदरवाइज यूनिवर्सिटी वालों सानू कुछ नहीं मिलता। खैर शुरुआत करते हैं कि इटली का जिहड़ा स्टडी वीज़ा है वो किवें किन्होंने मिलना चाहिए। जिहड़े स्टूडेंट इस टाइम हताश ते निराश हो चुके हैं कि जिन्हां दा कैनेडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, US, UK नहीं बनता और वो शैंगन कंट्री जाना चाहते हैं और घट खर्चे ते। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि शैंगन की इंपॉर्टेंस घट आई है। कोई भी शैंगन का कोई कंट्री है, चाहे वो माल्टा है, चाहे स्विट्जरलैंड है, चाहे पोलैंड है, सारे ही जोड़े कंट्रीज़ ने उन्होंने सेम वैल्यू है, क्योंकि तुहानू फ्री जोन वीज़ा मिलता है। 26 कंट्री के विच तुसीं फ्लाई कर सकते हो, बाई रोड जा सकते हो, तुहानू उत्थे वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं आती। इटली नू प्रैफरेंस देने का मकसद यही है कि तुसीं उत्थे घट पैसों तो ईवन बिना पैसों तो जा सकते हो। स्टार्टिंग इस तरह होंगी कि जोड़े स्टूडेंट साढ़े कोल आउंदे ने, साडी कोशिश होंदी कि उन्होंने 55% मार्क्स 12th या ग्रैजुएशन च होण। जे तो उन्होंने UG के कोर्स करन जाने ने तो उन्होंने +2 दे विचों 55% मार्क्स होने चाहिए ने। जे उन्होंने कोई मास्टर करन जानी है तो उन्होंने ग्रैजुएशन के विचों कोई भी BA BCom BSc उन्होंने की तो 55% मार्क्स होने चाहिए। तो पहली एलिजिबिलिटी तो 55% मार्क्स की है। दूजी एलिजिबिलिटी होंगी है कि जे थोड़ा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है फिर थोड़ा IELTS की लोड़ नहीं है। सब तो वड्डी जी खूबसूरती है इटली की वो ये है कि थोड़ा IELTS की लोड़ नहीं पैंदी।
ਤੁਸੀਂ ਜੇ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਬਜੈਕਟ ਲਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਲਿਖੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਲਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ BA ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤਾਂ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਲਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡੇ 55% ਮਾਰਕਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1000 ਯੂਰੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਕਿ 90,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੀਸ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਨ ਸ਼ੈਂਗਨ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ 1000 ਯੂਰੋ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੀਸਾ ਹੈ, ਬਲੋਗਨਾ ਹੈ, ਜਿਨੋਵਾ ਹੈ, ਸਪਿਆਂਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਸੀਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਮੈਸੀਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆਇਆ ਉਹ 156 ਯੂਰੋ ਦਾ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 1000 ਯੂਰੋ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ 1000 ਯੂਰੋ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਬਟ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 156 ਯੂਰੋ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ 156 ਯੂਰੋ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਆ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ +2 ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ LOR ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੈਟਰ ਆਫ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਨੇ, HOD ਜਿਹਨੂੰ ਹੈਡ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ LOR ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੋਂ 2 LOR ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ SOP ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਕੀ ਜਾਣਾ। ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ CV ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਰੀਕੂਲਮ ਵਾਈਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਸਨੈਪ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ +1 ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ +1 ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਤੋਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਇਨਟੇਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇਨਟੇਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 5200 ਯੂਰੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਜੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ 4.5 ਲੱਖ ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 13.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਾਨ, ਨੈਪਲ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਪੈਂਜ਼ਾ ਹੈ, ਪੀਸਾ ਹੈ, ਬਲੋਗਨਾ ਹੈ, ਜਿਨੋਵਾ ਹੈ ਐਂਡ ਮੈਸੀਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ DOV, ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। DOV ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਲਿਊ। ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪੋਸਟਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ 2, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਨੋਟਰਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਟਾਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੋਟਰਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਪੋਸਟਲ ਹੋ ਗਏ 10th 12th ਔਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ DOV ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਵਾਂ, ਰੂਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੈ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੂਲ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਿਖਾਣੀ ਪਏਗੀ।
ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਾਂ ਈਵਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਅਪੋਸਟਾਈਲ ਕਰਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਕ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਾਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਤਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਤੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੋਸਟਲ ਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜਿਸ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਅਪੋਸਟਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੋਸਟਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ 2 ਵਾਰ ਅਪੋਸਟਲ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, HRD ਔਰ ਅਪੋਸਟਲ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਇਟਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਤਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਖੈਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ DOV ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਔਰ DOV ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬੈਸੀ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ, ਤੋ ਦੇ ਆਸਕ ਯੂ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਯੂਰ ਸਟੱਡੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 5 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਮ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੜੇ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਫਾਈਨਾਂਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਲੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ ਕੀ ਨੇ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮਸ ਗੋਲਸ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 5-10 ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਲ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਟਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਟਲੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ੈਂਗਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 1000 ਯੂਰੋ ਹਾਈਐਸਟ ਅਮਾਊਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਯੂ ਕਾਂਟ ਇਮੈਜਿਨ ਕਿ 10,000 ਯੂਰੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। 10,000 ਯੂਰੋ ਮਤਲਬ ਕਿ 9 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 1000। ਔਰ ਜੇ ਮੈਸੀਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 156 ਯੂਰੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 15,000 ਰੁਪਇਆ, ਜਿਹੜਾ INR ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 15,000 ਰੁਪਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਲੌਕਡ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੌਕਡ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 9 ਲੱਖ ਹੈ। ਫਿਰ 8-9 ਲੱਖ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਫਿਰ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਟਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ 1-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ 55% ਮਾਰਕਸ ਦੇਖ ਲਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ, IELTS ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੈਨ ਕਾਪੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੈਨ ਕਾਪੀ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਅਪੋਸਟਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪੋਸਟਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ DOV ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। DOV ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਡ੍ਰੌਪ ਬਾਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਨ ਅ ਵੀਕ ਜਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ 15 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਨਗਨ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਇਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਸੇਜਿਸ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੈਡੀ ਹੈ ਡਿਸਪੈਚ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਬੀਇੰਗ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਮਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਓਵਰਸੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਐਮਬੈਸੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆਉਣ ਤੱਕ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DOB ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਤੱਕ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਮਬੈਸੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਮਬੈਸੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ
ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਮਬੈਸੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਡ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟਸ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਅਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਐਮਬੈਸੀ ਫੀਸ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾ ਕੇ ਬਾਈ ਹੈਂਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫੀਸ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬਾਈ ਕੈਸ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਅਰੇਂਜਡ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। 20 ਘੰਟੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ PR ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਰੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 4th ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 188 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਅਰਾਈਵਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਵਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਟਾਲੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਅਰਾਈਵਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਟਲੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੈ, ਇਟਸ although it's very long process, ਬੜਾ ਲੈਂਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਹੋਣਾ, 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਿਨ। ਸੋ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ 11th of ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਂਗਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਉਹ ਕਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ 11th of ਮਾਰਚ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ US ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਵੇਂ ਕਰੈਕ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਤਦ ਤੱਕ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰਾ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।